الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله بجاه نبيك يا الله بجاه حبيبك يا الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا الله أوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحناك وما استغفرناك وما صلينا وسلمنا على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما عملنا وما فعلنا وما نوينا من الحسنات والخيرات وما تعلمنا من علوم الدين في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى جميع آله وأصحابه وأزواجه وذوي أهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى جميع أهل المعنى وأهل بقي وأهل بدر وأهل زنبر وأهل فريد وأهل أحدر وأهل عناد وأهل غسل وأهل شبيكة وأهل سيور وأهل العراق وأهل الشام وأهل سوريا وأهل إندونيسيا وأهل الجوا وأهل كليمانتان وأصولهم وفروعهم وحواشهم، ونخص خصوصا من استمعنا بسبابهم المرحومة والمغفورة أمي حجة رقية بنت بصري، والمرحوم والمغفور أبي حجي حمزي بن صالح وأصولهم وفروعهم وحواشهم، وإلى روح عبد الباسط سريادي نصر الدين وأصولهم وفروعهم وحواشهم وجميع أهل قراباتهم، وإلى روح تسل أبي حمدي كسميري سبل الكبر علي رضا، وإلى روح بن سالم بن حسن بن عبد الله الشادري أبي علي مشهور بن سليمان وأصولهم وفروعهم وحواشهم، وإلى روح الشيخ محمد أرشد البنزلي، وإلى روح الشيخ زيد بن عبد الغني، وإلى روح الشيخ أحمد شرني زوري، وإلى روح الشيخ محمد صافر بن زهري، وإلى روح الأستاذ محمد سيوطي، وإلى روح الأستاذ أحمد جري وأصولهم وفروعهم وأوحاشهم وجميع أهل قراباتهم، وإلى روح كي قاسم زبير، وإلى روح ونخص خصوصا من استمعنا بمسابه صاحب المقام العظيم سيد القطب الحبيب السيد الشيخ محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمني المدني وأصولهم وفروعهم وحواشهم، وإلى جميع أهل قراباتنا وجميع أهل قراباتنا وأصولهم وفروعهم وحواشهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجعل يا الله قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل يا الله قبورهم حفرة من حفر النيران، اللهم اجعل القرآن في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعن النير سترا وحجابا،
وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca manaqib Tuan Guru Syekh Muhammad Saman. Besok itu haulnya tanggal 2 Dzulhijjah. Nah, kita hari ini tanggal 1 Dzulhijjah. Dicepatkan sehari, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan manaqib Tuan Guru Syekh Muhammad Saman, segala hajat dunia akhirat dan agama kita dikabulkan oleh Allah dengan segera. Yang sakit segera sembuh. Yang kena cacat segera sembuh. Yang gatal-gatalan segera sehat lagi. Yang malas mudahan rajin. Yang bandel mudahan jadi pintar. Yang bodoh mudahan jadi cerdas. Yang malas mudahan jadi rajin. Yang lambat hafalannya mudahan cepat hafalannya. Yang sudah hafal mudah-mudahan kuat hafalannya. Yang belajar mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan nanti husnul khatimah. Dengan berkat Rasulullah SAW, dengan berkat Tuan Guru Syekh Muhammad Saman, Allah kabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengarkan, jangan bicara. Abu ya bacakan manaqib Syekh Muhammad Saman, dengarkan, jangan bicara, apalagi main-main ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Jadi aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah wa khassasahu bihamli asrarihi, dan yang ditentukannya untuk membawakan akan segala rahasia-rahasia Allah, wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, dan dia yang menjadikan daripadanya untuk seseorang wali tadi dengan sebab terdahulu petunjuknya dan pertolongannya. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil iman bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihi rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa telah mengaruniakannya, bahwa apa saja yang Allah telah mengkaruniakan atas kami dengan mengimani barang yang ditentukan oleh para nabi dan segala waliullah daripada segala rahasia-rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi suri, dan aku memohonkan rahmat
dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sujud kepadanya segala malaikat-malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan jalan segala mereka itu, daripada tiap-tiap yang masyhur, yang nurani, daripada amal yang saleh. Amma ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Sadiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu, hai segala saudara-saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca manaqib aulia Allah itu akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan di dalam hatinya dengan yakin. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari wafat, ketika hari wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah semampunya, tetapi hendaklah bersama-sama mengerjakannya dengan orang banyak. Maka tak kala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar fahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, yang beliau adalah ahlu syariah wa ahlu tariqah wa ahlu haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu akan sia-sia, walaupun sah di dalam zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya, kebiasaan beliau radhiyallahu taala anhu, itu adalah kasih sayang kepada orang-orang yang penuntut ilmu, juga kepada orang-orang yang alim, dan juga kepada orang yang saleh, serta kepada orang-orang yang fakir dan orang miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang berziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, ataupun dari segala orang yang awam serta orang yang khawas. Dan adalah tabiat kebiasaan beliau radhiyallahu taala anhu itu ketika masa kecil hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah dia tidur ketika malam hari, melainkan hanya sedikit juga. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Apabila hendak tidur seperti orang yang sakit. Dan apabila dekat waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia membaca ratib sahur. Kemudian setelah itu, lalu ia melaksanakan salat subuh dengan cara berjamaah dan dengan banyak
bersama-sama orang yang banyak. Lalu setelah itu beliau membaca ratib subuh, amalan setelah sholat subuh sampai hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala tombak, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia untuk melaksanakan sholatul duha. Sebanyak-banyaknya sholat duha itu adalah 12 rakaat, dan yang terpaling afdal itu adalah 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu ta'ala anhu itu membanyakkan akan berpuasa sunnah dan memperbanyak riyadhah hati dan menjauhi daripada kelezatan dunia hingga daripada hal-hal yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yaitu tempat makan makanan, karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Namun tatkala selesai ia daripada makan, ternyata dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan itu seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada setelah itu pergilah orang tuanya itu kepada gurunya yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Syekh Saman. Lalu orang tuanya tadi pun bercerita tentang apa yang mereka lihat dengan hal ehwal anaknya tersebut. Maka guru Syekh Saman tadi berkata, "Wahai orang tua guru Saman, janganlah engkau takut akan anakmu. Tidak ada syak dan tidak ada ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama." Dan apabila radhiyallahu ta'ala anhu itu melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang dicegah oleh hukum syarak, maka beliau pun berkata kepadanya, "Wahai orang tuaku, tiadalah Allah suka kepada orang yang berhiaskan berlebihan di dalam urusan dunia." Demikianlah keadaan beliau, tabiat beliau di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah keadaan beliau Tuan Syekh Muhammad Salman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka beruzlah, mengasingkan diri, menjauhi daripada berkumpul dengan manusia, dan beliau masuk ke dalam khalwat serta melazimkan berziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul yang berdekatan dengan masjidnya Nabi. Pada tiap-tiap hari lalu berzikir, membaca Al-Quran di tempat tersebut. Dan adalah halnya radhiyallahu ta'ala anhu pada ketika bidayah permulaan dia menjalani akan jalan tariqat dan hakikat. Ia suka memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman itu sedang berada di dalam khalwatnya sendirian. Maka dipakaikanlah pakaian tersebut oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah yang putih itu. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan adalah kelakuan beliau Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratir Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari
Kemudian datanglah beberapa orang dari kalangan dari negeri-negeri yang jauh, karena mendengar mereka akan kabar tentang kemasyhuran kewalian Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinah Rasul. Maka sekalian orang yang datang itu dari negeri-negeri yang jauh untuk mengambil tarikat Samaniyah kepada Syekh Muhammad Saman, dan orang yang datang kepadanya itu ada dari kalangan para raja, ada dari kalangan orang-orang yang kaya. Mereka memberikan hadiah kepada beliau seperti memberikan emas dan perak dan yang lainnya. Manakala datang kiriman itu berupa emas dan perak, maka setelah itu Syekh Muhammad Saman membagikan semuanya kepada orang fakir dan orang miskin hingga habis, tiada tertinggal sedikit pun di tangan beliau. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu kepada murid-muridnya, wahai murid-murid, janganlah engkau ingkar, janganlah kalian ingkar kepadaku seperti halnya sebagian penduduk Madinah. Mereka ingkar kepadaku tentang kewalianku ini, karena aku sangatlah masyhur seperti zahirnya matahari di siang hari di dalam negeri Madinah Rasul ini. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam Madinah, dalam negeri Madinah, seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku dari kota Madinah ini, maka niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat. Dan setengah dari nasihat wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa membaca Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 4 kali berturut-turut sesudah melaksanakan sholat subuh. Niscaya ia akan masuk dalam jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah naik pangkatku kepada sisi Allah, melainkan aku telah melazimkan membaca doa tersebut pada tiap-tiap hari selesai salat subuh sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa diselingi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat nasihat Tuan Syekh Muhammad Saman, lazimkanlah oleh kalian wahai segala murid-muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan salat Jumat, dan memperbanyak berzikrillah, memperbanyak zikrullah ghuduwan wa asyiyyan, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, melazimkan syuhud wahdatul af'al, wahdatul sifat, wahdatul dzat, dan muraqabah, serta memperbanyak akan membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memperbanyak istighfar dan menyampaikan segala hajat manusia, menolongi hamba-hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala hal tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahkan kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman kepada segala murid-muridnya, sepantasnya kalian memperbanyak berteman dengan orang-orang fakir dan orang miskin, bersama-sama dengan mereka di dalam segala hal dan keadaan, karena yang demikian itu akan menambahkan zuhud di dalam hati dan membenci akan pekerjaan dunia, lagi pula akan memberi pusaka dan akan mempunyai sifat qanaah
yakni merasa cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Allah kepada dia. Dan setengahnya daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya untuk mengerjakan ibadah, tetapi hakikat guru itu adalah yang benar. Dia akan meyakinkan muridnya menaikkan martabat muridnya dari martabat yang sebelumnya rendah menjadi martabat yang lebih tinggi. Yang kemarin cinta kepada dunia lalu berubah benci kepada dunia. Yang dulunya bodoh lalu menjadi pintar. Yang dulunya rakus, tamak, lalu berubah menjadi qanaah, merasa cukup daripada segala kebutuhan dunia. Yang kemarin malas di dalam ibadah dan akhirnya mau mengerjakan ibadah. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu, barang siapa mengambil tariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya pasti ia mendapatkan rasa majdub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariyah diganti dengan akal rabbaniyah. Diambil oleh Allah rasa punya wujud, rasa punya sifat, rasa punya af'al, diganti dengan rasa adam mahdhah. Adam semata-mata, yakni tidak punya wujud, tidak punya sifat, tidak punya af'al, melainkan hanya Allah yang wujud hakiki. Jikalau dia tidak mendapatkan rasa majdub itu di awal umurnya, maka niscaya ia akan mendapatkan rasa majdub itu pada akhir umurnya ketika sakaratul maut. Lagi pula orang tersebut akan diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal dengan secara nampak. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman adalah perkataanku itu seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyuruh namaku 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ketika dia mendapatkan kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku dan serta aku akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Dan perkataan dari Tuan Syekh Muhammad Salman, segala kami wali-wali Allah ini tidaklah kami mati, melainkan kami hanya berpindah dari negeri yang zahir ini ke negeri yang tersembunyi. Apabila kami mati pada penglihatan kalian, maka datanglah kalian berziarah ke kubur kami, serta kalian baca Al-Quran, berzikir. Maka ketika itu kami pun dengar, kami lihat, dan duduklah kami beserta kalian dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Seperti sabda Nabi SAW, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbatan naqratu wan na'imu sarmada. Hai segala nabi Allah dan wali-wali Allah, hanya saja kalian dijadikan kekal, dan bahwasanya kalian dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itu sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman, alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku, serta aku dipeliharanya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman itu, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam surga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya ia diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadan adalah
hal Tuan Syekh Muhammad Saman itu ketika diceritakan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan sebab mengikuti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menceritakan nikmat tersebut kepada halayak umum karena bersyukur dengan nikmat Allah. Fahaddits bi ni'mati rabbika fahaddits bi ni'mati rabbika, maka ceritakanlah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada karunia pula dijadikan aku sebagai rahmatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang hingga kepada orang-orang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikan sebagai bala dan aku tidak dijadikan sebagai bala buat mereka. Syahdan adalah setengah yang tersebut di dalam Mukhtasar ini daripada disebutkan daripada karamah-karamah Tuhan Syekh Muhammad Saman. Namun jikalau engkau ingin mengetahui segala karamat yang lebih banyak daripada karamat Syekh Muhammad Saman, maka lihatlah di dalam manaqib yang besar daripada karamah-karamah beliau yang tidak terhingga banyaknya. Tetapi aku akan sebutkan di dalam Mukhtasar ini hanya sebagian daripada karamahnya, supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang mendengarnya. Inda dzikril auliya tanzilur rahmat, ketika dibacakan manaqib karamah aulia, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada orang yang membacanya, orang yang hadir mendengarkannya. Dan setengah Mukhtasar ini akan diberikan cerita tentang karamahnya. Syahdan adalah nama Tuan Syekh Muhammad Saman itu terdapat di Lauhul Mahfuz adalah Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi As-Sayyid, kitab Tabaqat bagi As-Sayyid Ahmad Syarnubi. Maka lihatlah di dalam kitab Tabaqatnya itu. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman yang diceritakan oleh Mufrin bin Abdul Mu'in dengan kakaknya ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, ke negeri Mekah, manakala aku sampai di tepi laut, di tengah laut, aku lihat ada mega langit yang sangat berwarna hitam. Tiba-tiba turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Lalu aku berdiri di ujung kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku dengan aku menyebut, Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman, Ya Madani. Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air, datang menuju kapalku. Satu orang memegang di sebelah kanan dan satu orang memegang di sebelah kiri. Kemudian tiba-tiba berhentilah angin topan itu dengan berkah dua orang yang tersebut itu. Dan akhirnya sampailah aku ke negeri Hijaz itu dengan selamat. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman, yaitu yang diceritakan oleh seorang laki-laki yang saleh, lagi orangnya zuhud, bernama Maulana Syekh Idris At-Takali. Kata beliau,
ketika aku hendak berlayar ke negeri Swiss, ketika aku berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan ziarah kubur Rasulullah SAW dengan melalui lewat laut pakai kapal, tiba-tiba terdamparlah saat itu kapalku di sebuah batu karang yang besar di tengah laut. Kapalku hampir pecah, maka aku panggil, "Ya Saman, ya Saman," 3 kali. Maka dengan berkat karamah Tuhan Syekh Muhammad Saman, turunlah kapalku dari batu karang tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Padahal saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Lalu aku mengucapkan Alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinah Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Saman beberapa lama. Ketika aku hendak ke Mekah Al-Musyarrafah, aku menghadap kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Lalu aku cerita kepada beliau. Aku berkata, "Wahai Tuan Guru, di negeriku di Swiss itu ada seorang raja yang zalim, dan dia suka memaksa mengambil harta-harta orang-orang yang ada di negeri Swiss. Apakah ada amalan asma Allah yang dapat menolak dari kezaliman raja tersebut?" Maka Syekh Muhammad Saman menjawab, "Hai Idris At-Takali, sebutlah namaku 3 kali." Maka aku ulangi pertanyaan tersebut, "Ya Tuan Guru Syekh Muhammad Saman, adakah asma Allah amalan yang bisa menolak dari kejahatan raja tersebut?" Maka Syekh Muhammad Saman pun menjawab, "Sebut namaku 3 kali." Lalu aku kepingin bertanya ketiga kali. Ketika aku ingin bertanya ketiga kali, Syekh Muhammad Saman berkata, "Hei Idris At-Takali, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali? Dengan berkat namaku Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan kapalmu, menyelamatkan kapalmu dari kepecahan." Mendengar itu, aku terkejut, padahal aku belum pernah cerita kepada siapapun juga, termasuk kepada Syekh Muhammad Saman. Kemudian aku pun tersungkur di hadapannya, di hadapan Tuan Syekh Muhammad Saman, dan aku mencium kedua tapak kakinya, serta aku berkata, "Wahai Tuan Guru, cukuplah pelajaran yang engkau berikan kepada hamba ini." Kemudian aku pergi ke Mekah Al-Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan ibadah hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku di Swiss. Apabila datang kejahatan dari raja yang zalim tadi, maka aku menyebut nama Syekh Muhammad Saman dengan secara perlahan-lahan, "Saman, ya Saman, ya Saman," 3 kali. Maka dengan berkat nama Tuan Syekh Muhammad Saman, raja itu pun tidak bisa melihat tempatku, serta aku terlepas dari kejahatan raja yang zalim. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman yang diceritakan oleh seorang yang bernama Muhammad Saleh Asy-Syi'ab Al-Badani. Kata beliau, "Ketika aku di Mekah Al-Musyarrafah, istriku hendak melahirkan dan sangat susah ketika hendak melahirkan. Aku pun menjadi khawatir. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, lalu aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman hingga datang keselamatan. Dan ketika aku membaca tawasul, waj'al lana min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja." Setelah aku hendak membaca lagi, tiba-tiba aku melihat Syekh Muhammad Saman itu muncul di hadapanku dan berkata kepadaku, "Ya Muhammad Saleh, ulangi lagi itu beberapa kali." Maka aku mengulangi bacaan tadi sampai istriku melahirkan dalam keadaan mudah dan selamat. Semua itu berkat Tuan Guru Syekh Muhammad Saman.
Dan setengah daripada karamat Tuan Guru Syekh Muhammad Saman yang diceritakan oleh Syekh Abdullah Busri. Syekh Abdullah Busri ini pernah difitnah melakukan perbuatan yang salah, padahal beliau tidak melakukannya, sehingga beliau dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur, yaitu malam 27 Ramadan di Mekah Al-Musyarrafah, di tempat yang bernama Badrus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul Syekh Muhammad Saman sampai baik, ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani, ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani Muhammad Syahari Muhammad Syahidi bis Samani. Lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Tiba-tiba jatuhlah rantai yang ada di leherku, maka aku pun setelah melihat rantai itu putus, tiba-tiba setelah itu orang polisi tadi yang menangkapku itu pun merantaiku kembali, dan itu terjadi selama 3 malam berturut-turut. Dan setiap kali aku membaca tawasul itu, maka putuslah rantai itu lagi dan jatuh. Setelah putus, dirantai lagi rantai itu di leherku. Namun ternyata dapat kabar aku ini adalah murid daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Saman. Maka orang yang menangkapku tadi itu pun akhirnya takut dengan berkat kebesaran nama Syekh Muhammad Saman. Lalu aku dibebaskan dari penjara serta aku diberikan hadiah. Ketika aku duduk di pintu ziyadah, yaitu dekat Masjidil Haram, ada orang bertanya kepadaku, apa yang engkau lihat ketika engkau membaca ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani Muhammad Syahidi bis Samani, ketika engkau masih berada di dalam penjara? Katanya Syekh Abdullah Basri, aku setelah membaca itu aku pun berteriak 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Lalu aku lihat Tuan Guru Syekh Muhammad Saman itu berdiri di hadapanku. Beliau melihatku kayak sedang marah karena aku muridnya dilantai oleh orang yang tidak baik, orang jahat. Maka setelah itu aku baca, rantai tersebut putus. Lalu aku pingsan. Tetapi ketika aku sadar, ternyata aku dilantai kembali oleh orang tersebut. Namun setelah 3 hari berturut-turut, orang tersebut mengetahui bahwa aku adalah murid Tuan Guru Syekh Muhammad Saman, dan orang tersebut akhirnya membebaskan diriku. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman adalah yang diceritakan oleh seorang laki-laki dari Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Romawi bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika itu sampailah kami di tepi hutan, dan kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak hendak merampok. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan mempunyai senjata lengkap, maka kami pun sangat susah, tidak dapat berlepas dari kejahatan mereka. Lalu kami bertawajuh kepada Allah dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Saman, dan kami berseru kepadanya, ya Saman, ya Saman, ya Saman, 3 kali. Tiba-tiba kami melihat Tuan Syekh Muhammad Saman itu berada di hadapan kami, menunggang seekor kuda berwarna putih dan menunjukkan dan menutup mulutnya dengan kain putih, serta beliau memberikan isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka kami pun berjalan, dan para perampok itu tidak melihat kami dan tidak mengikuti kami. Semua itu adalah berkat karamah Tuan Syekh Muhammad Saman. Maka inilah sebagian daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Saman.
ketika lagi hendak wafatnya, ketika masih hidupnya, membacakan karamat Tuan Syekh Muhammad Saman itu adalah supaya suka orang yang mendengar akan hikayat karamahnya. Tetapi jika engkau hendak mengetahui akan karamah Tuan Syekh Muhammad Saman yang lebih banyak setelah wafatnya, semua itu tersebut dalam kitab Manaqibul Kubra. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Saman yang didapat oleh Syekhuna wa Ustadzuna wa wasilatuna ilallah ta'ala al-arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah aku, kata Muhammad Aqib, punya hutang 1060 ringgit banyaknya, dan aku tidak bisa membayar hutang tersebut, dan aku tidak bisa melepaskan dari hutang tersebut. Dan akhirnya aku menjadi fakir gara-gara menanggung hutang itu selama lebih daripada 3 tahun. Karena itu tidaklah siang dan malam kecuali aku hanya memikirkan bagaimana caranya membayar hutang tersebut. Sampai aku pun berkata, kalau Tuan Guru Syekh Muhammad Saman itu betul-betul wali kutub, maka dengan berkat Tuan Guru Syekh Muhammad Saman, Allah akan membantuku untuk mendapatkan uang ringgit 1060 ringgit itu supaya aku terbebas dari hutang. Lalu dengan berkat Tuan Guru Syekh Muhammad Saman, aku bertawasul kepada beliau, maka Allah pun melepaskan aku dari hutang tersebut. Belum sampai 1 tahun, hutangku semua telah terbayar. Semuanya itu dengan berkat Tuan Guru Syekh Muhammad Saman. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman itu, jikalau ada hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, atau mendapatkan kesukaran, maka tawajulah hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita baca tawasulnya dengan karamat Tuan Syekh Muhammad Saman, niscaya jadilah mudahlah serta segera terkabul mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada waliullah itu, maka syaratnya ada 2. Yang pertama, hati kita harus yakin, sebenar-benar yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah. Jangan ada ragu-ragu di dalam hati kita. Dan syarat yang kedua adalah jangan ingkar, jangan mungkir, jangan protes ketika kita melihat seseorang wali tersebut mengerjakan sesuatu pekerjaan, walaupun pekerjaan itu bertentangan dengan akal kita. Kalau seandainya ada kretek di dalam hati, maka semua itu tidak akan berhasil. Dan jikalau 2 syarat itu tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamah daripada kewalian orang tersebut, sekalipun dia berkhidmah kepada sang wali tadi 100 tahun lamanya. Syahdan, Tuan Guru Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 1189 Hijriah dengan umur kurang lebih 57 tahun. Beliau meninggal pada hari Rabu tanggal 2 Dzulhijjah, dan beliau dikubur di Baqi' dekat kuburan segala istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman itu pada tiap-tiap tahun sekali, beserta orang banyak membaca Al-Quran, bertahlil, bersedekah, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya, maka niscaya Allah akan meluaskan rezeki orang tersebut dengan rezeki yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya
baik hajat urusan dunia, agama dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat karamah Tuhan Guru Syekh Muhammad Saman, Allah kabulkan segala hajat dunia, akhirat dan alam kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilaik wa bi alihi wa ashabihi dzakirin 'alaika wa biman tuliyat fi hadzal mahalli atharu wa lahat 'ala al-hadirin syumusuhu wa akmalu an tuwaffiqana fil aqwal wal af'al al-khulusin niyyat wa tubaddila sayyi'ati bil hasanat wa an tughsila bi barari 'afika darana nufusina wa tunawwira bi miskati ma'rifatika analisa qulubina wa tukhaffifana bil altafika al-khafiyyah inda nuzuli hasimil ladzat wa tutliqa alsinatana bi tauhidika inda hululil mamat wa kafi 'anna al-jura wal madhalim wa uqif 'alaina waqfal judi wal makarim wa amidana Allahumma bi anfasi hadzal 'alifil akbar wal bahril muhitil anwar wa adkhilna fi silki jahihil 'azim wa bawwi'na bi mahabbatihi jannatin na'im wanshur 'alaina bihi khil'al mawahib wa hab lana bi hurmatihi 'alaika bulughal ma'arib wa amnahna bi nafahati dzikrika wa dzikrihil jamil wa ardna bi hashi arwahina ma'al fi kulli 'asrin wajib wa ighfir lahumma liman asasa hadzal makan as-sa'id wa walidayhi wa alihi wa tabi'ina lahum min kulli salihin majid wa jazim bi ihsani ihsana bi sayyati ghufrana wa sallallahu ala khairi adam wa alihi wa sahbihi al-bararatil kiram ma asqat udhulun bi sama'i dzikri kamalil a'lam wa faza bi rukubi jawadil fadli fil maidan bi husnil khitam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum